اس میں کوئی شک نہیں کہ برطانیہ اور فرانس کے اندر صنعتی انقلاب ایک فری مارکیٹ میکنزم کے ذریعے ہوا، مگر جرمنی جس نے جلد ہی برطانیہ اور فرانس کے مقابلے پر آ کے اپنی معیشت کو اور صنعتی انقلاب کو برپا کیا، اس کی معاشی ڈیولپمنٹ ایک بہت ہی مختلف پاتھ کے ذریعے ہوئی۔ اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جرمن اکنامک ڈیولپمنٹ کا پیراڈاکس یا المیہ کیا تھا۔ اگر آپ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کبھی زندگی میں آپ نے اکنامکس پڑھی تو نو ڈاؤٹ آپ اس گراف کو جانتے ہی ہوں گے۔ یہ ایک ایسا گراف ہے جو کہ ایک منڈی کو ڈسکرائب کرتا ہے جہاں پہ فری کمپٹیشن ہے۔ فری کمپٹیشن کا مطلب یہ ہے، پرفیکٹ کمپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسی منڈی جہاں پہ اتنی ساری مختلف فرمز ہوں کہ کوئی بھی ایک فرم پرائس کو ڈٹرمن نہیں کر سکتی، جو منڈی کے اندر قیمت طے ہو گئی ہے وہی ان کو قبول کرنی پڑتی۔ دوسری یہ بات کہ کوئی بیریئرز ٹو انٹری یا ایگزٹ نہیں ہے۔ اگر فرم چاہتی ہے کہ میں کام مزید نہ کروں تو وہ اپنا بوری بستر بند بھی کر سکتی ہے، یہ چاہے کہ کوئی نیا کام پکڑنا چاہے کوئی فرم، کوئی سرمایہ دار، تو وہ نیا کام بھی پکڑ سکتی۔ تیسری بات یہ کہ انفارمیشن بھی پرفیکٹلی فلوئنگ ہے، یعنی کہ یہ ایک پرفیکٹ قسم کی کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ کمپٹیشن۔ ایسی مارکیٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ڈیمانڈ ہے ایک طرف سپلائی کرو ہے، اس کے نتیجے میں قیمت طے ہو رہی ہے، ایک کوانٹٹی طے ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم انڈیویجول فرم کی طرف جب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ پہ ہمیں ایوریج ریونیو اور مارجنل ریونیو کرو نظر آتا ہے۔ یہ فلیٹ اس لیے ہے کیونکہ ایک فرم جو ہے وہ پرائس کو انفلوئنس نہیں کر سکتی، جو پرائس مارکیٹ نے طے کر دی وہی قیمت وہاں مل رہی ہے، اور مارجنل کاسٹ اور مارجنل ریونیو جہاں پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں وہیں پہ پروفٹ میکسیمائزیشن کا پوائنٹ ہے، تو فرم وہیں آ کے پروڈیوس کرے گی، اور یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں ایوریج کاسٹ کرو سب سے کم ہے۔ تو کیونکہ ایوریج کاسٹ کرو سب سے کم ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایلوکیٹو ایفیشینٹ قسم کی مارکیٹ سٹرکچر ہے۔ اب میں اس بات کو کسی وقت اور تفصیل سے سمجھاؤں گا، مگر موٹا موٹا ابھی اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ دوسرا گراف آپ یہ دیکھیں، یہ ہے مونوپولی کا گراف۔ یہ اس گراف کو بھی آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ نے کبھی نہ کبھی تو دیکھا ہی ہوگا کہ جہاں پہ ایک انڈیویجول فرم جو ہے اس کے سامنے جو ڈیمانڈ کرو ہے وہی ڈیمانڈ کرو ہے جو کہ انڈسٹری کا ڈیمانڈ کرو ہے، اور اس کے حساب سے ایم آر کرو یہاں بنتا ہے، مارجنل کاسٹ کرو یہاں بنتا ہے، اس طرح بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے حساب سے جب آپ ایوریج کاسٹ کرو بناتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اتنی کوانٹٹی آپ پروڈیوس نہیں کر رہے، قیمت جو ہے وہ آپ پہلے سے زیادہ لے رہے ہیں، پرفیکٹ کمپٹیشن کے مقابلے میں کوانٹٹی بھی کم ہے اور قیمت بھی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے ایک سرٹن قسم کا لاسٹ سوشل سرپلس ہے۔ یہ پروڈیوسر سرپلس، کنزیومر سرپلس، اور یہ جو چھوٹا سا ٹرائنگل ہے یہ لاسٹ سوشل سرپلس ہے۔ تو اس سے نتیجہ کیا اخذ کیا جاتا ہے جناب؟ ابھی ان گرافس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور لیکچر میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا، مگر اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ فری مارکیٹ اور کمپٹیشن، پرفیکٹ کمپٹیشن از گڈ فار گروتھ۔ یہ اچھی چیز ہے، یہ ایفیشینٹ چیز ہے، اور جہاں پہ ٹیرفس ہوں، کارٹلز ہوں، گورنمنٹ انٹرونشن ہو، مونوپولی فارمیشن ہو، جہاں پہ بھی پرفیکٹ کمپٹیشن خراب ہو، وہ آبویسلی گروتھ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مگر میں آج آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کی بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جرمنی جو ہے اس کے بالکل الٹ چل رہا ہے۔ اسٹیفن بی ویب کا آرٹیکل ہم پڑھیں گے جس کے اندر ٹیرف، کارٹلز، ٹیکنالوجی اینڈ گروتھ ان جرمن اسٹیل انڈسٹری 1879 ٹو 1914 کے حوالے سے ذکر ہے۔ کچھ اعداد و شمار بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کچھ فیکٹس اینڈ فگر شیئر کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ جرمن اکنامک ماڈل بالکل ہی اور قسم کا ماڈل تھا اور ڈگر پر چل رہا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ ہمیں اکنامکس میں پڑھایا ہے اس میں ہمیں ایک بات تو یہ پڑھائی جاتی ہے کہ کیونکہ کمپٹیشن اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے، کمپٹیشن سے انوویشن ہوتی ہے، انوویشن سے ہی گروتھ ہوتی ہے، تو لہٰذا جہاں پہ بھی کوئی ٹیرف بیریئر انٹروڈیوس کرا دیا جائے گا، جہاں پہ بھی کوئی بین انٹروڈیوس کر دیا جائے گا، وہ اچھی چیز نہیں ہوگی۔ لو ٹیرف بیریئرز بہتر ہیں کیونکہ اس سے کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے، اور کمپٹیشن سے انوویشن ہوتی ہے، اور انوویشن سے ہی گروتھ ہوتی ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے ابھی کہ ٹیرف بیریئرز بھی جرمنی نے انٹروڈیوس کرائے، اور مونوپولی فارمیشن یا اولیگوپولی فارمیشن یا کارٹل فارمیشن بھی انہوں نے ہی متعارف کرائی، حکومت نے متعارف کرائی، اس کو قبول کیا، اور پھر بھی ان کی گروتھ برٹن سے اور فرانس سے بھی زیادہ تیز تھی۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گراس میں نے آپ کو پیچھے دکھائے وہ ایک قسم کی تصویر ہے، ٹھک جس طرح آپ سنیپ شاٹ لیتے ہیں، وہ یہ نہیں آپ کو شو کرتے کہ ایز ٹائم گوز آن ایکیومولیشن آف کیپٹل میں کیا ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز میں کیا ہوتا ہے، فارورڈ اور بیکورڈ لنکیجز میں کیا ہوتا ہے، سپلائی چینز میں کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ان گراف سے نظر نہیں آتی۔ تو وہ ایک اسٹیٹک تصویر ضرور ہے، اور لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں، جو ازمپشنز اس ماڈل کے ارد گرد کی ہوئی ان ازمپشنز کے اندر وہ ماڈلز بالکل درست بات کہہ رہے ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایکچوئل اکنامک ہسٹری کو اسٹڈی کریں گے ہمیں نظر آئے گا کہ وہ ازمپشنز ہو بہو اس طرح سے بلکہ قائم جرمنی کے اندر 1879 میں
जर्मनी की हुकूमत ने भारी किस्म के टैरिफ्स इंट्रोड्यूस करा दिए। टैरिफ बाय द वे लफ्ज़ एक अरबी का लफ्ज़ है और ये वही लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं तारुफ, कि आप अपना तारुफ कराएं ताकि हम जाने कि आप कौन हैं। तारुफ कराने का मतलब ये भी था कि आप ये दिखाते थे कि देखिए जी मैं ताजिर हूँ और ये मैं छोटी सी रकम अदा कर रहा हूँ ताकि मैं आपकी टेरिटरी में जा सकूँ, तो उससे निकला टैरिफ। बहरहाल ये तो एक अलग कहानी थी। तो 1879 में राइक्सटैग जो उनका पार्लियामेंट था, उन्होंने टैरिफ लॉज पास किए और आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स पे उन्होंने ख़ास तौर पे भारी किस्म के टैरिफ्स लगा दिए और ये टैरिफ्स कई साल कायम रहे, बल्कि 34 साल 35 साल ये कायम रहे। 1914 तक यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये टैरिफ्स कायम रहे और ये एवरेज टैरिफ था 15 से लेके 25% का टैरिफ था, यानी काफ़ी शदीद और भारी टैरिफ था और 35 साल ये टैरिफ कायम रहा। तो कोई मामूली सी बात नहीं थी। इन टैरिफ्स का क्या असर था ग्रोथ पर, प्रोडक्टिविटी पर? आप हैरान होंगे ये सुन के कि ग्रोथ भी और प्रोडक्टिविटी भी 1879 के बाद स्लो डाउन नहीं हुई जर्मनी में, बल्कि तेज़ हो गई। जब उन्होंने टैरिफ इंट्रोड्यूस कराया उसके बाद ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ हो गई, लेबर प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई। और ख़ास तौर पे जो उनकी स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पे तो कंपटीशन का कोई नाम नहीं था, एंटी कंपेटिटिव कलूजन थी, मगर फिर भी वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी, आउटपुट भी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट इतनी तेज़ी से जर्मनी ग्रो कर रहा था इस पीरियड के अंदर, यानी जो आखिरी 2 साल थे, कि जब 20वीं सदी आई तो जर्मनी ने ब्रिटेन को भी और फ्रांस को भी टोटली ओवरटेक कर लिया था। इसके साथ साथ जहां एक तरफ टैरिफ्स को इंट्रोड्यूस कराया गया तो दूसरी तरफ कार्टेल्स की फॉर्मेशन हो गई। 1870 के बाद बड़ी बड़ी कार्टेल्स की फॉर्मेशन हुई। कार्टेल क्या होता है इसको समझने की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आपस में मिलती हैं, सेठ आपस में मिलते हैं और वो ये तय करते हैं कि जी हमने कीमत जो है वो इससे नीचे नहीं गिरने देनी, हमने पैदावार की आउटपुट इतनी रखनी ताकि कीमत को भी हम एडजस्ट कर सकें, और ये भी कि हमें जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं वो सस्ते तरीन मिलें। एक्सपोर्ट के हवाले से भी वो ये कहते हैं कि जी हम इस तरह से इसको मैनेज करेंगे, टैरिफ्स वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यानी कि जर्मनी के अंदर दोनों उलट चीज़ें की उन्होंने। जो इकोनॉमिस्ट अक्सर आजकल दुनिया में कहते हैं कि भाई कंपटीशन होना चाहिए, उसके बिल्कुल उलट हो गए। उन्होंने एक तरफ टैरिफ इंट्रोड्यूस कराए और दूसरी तरफ बड़े बड़े कार्टेल्स इंट्रोड्यूस कराए। आइए आपको चंद एग्जांपल्स देता हूं कि जर्मनी में किस किस्म के कार्टेल्स थे। 1899 के अंदर पिग आयरन की प्रोडक्शन टोटली एक अम्ब्रेला सिंडिकेट ने टेक ओवर कर ली थी और वहाँ पे जितनी मेजर प्रोड्यूसर्स थे वेस्टर्न जर्मनी के अंदर वो सारे के सारे एक कार्टेल का हिस्सा थे। 1883 और 1913 के दरमियान आप देख सकते हैं कि नतीजा ये हुआ कि पिग आयरन की जो पैदावार थी वो कम से कम उसकी कीमत 10% ऊंची थी, 10% वो ज़्यादा महंगी बिकती थी। क्यों महंगी बिकती थी? क्योंकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने आपस में मुआहदा कर लिया था और मुआहदा करने के बाद वो पहले से ज़्यादा महंगी चीज़ बेच रहे थे। इसी तरह रोल्ड स्टील और रॉट आयरन के भी कार्टेल्स बन चुके थे। 1876 में रेल फेडरेशन का कार्टेल बन चुका था। 1904 के अंदर अंदाज़ा करें कि तमाम तकरीबन हैवी स्टील प्रोडक्ट्स जो बन रहे थे वो स्टील मिल फेडरेशन का हिस्सा थे। ये जो बड़े बड़े कार्टेल्स थे ये बुनियादी तौर पे बड़ी बड़ी फर्म्स बनाया करती थी। छोटी जो फर्म्स हैं, स्मॉल फर्म्स जो हैं, वो ना तो कार्टेल्स बना सकती थी, एक तो वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के लोग थे, मगर उलट ये भी हकीकत है कि छोटी फर्म्स को कार्टेल्स का बहुत शदीद नुकसान भी हुआ करता था। क्योंकि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे होकर फैसला कर लेते थे कि हमने कितने दाम पे चीज़ें बेचनी है और कितने दाम पे चीज़ें ख़रीदनी है, तो जो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट था या छोटा सनतकार था या छोटी पैदावार में हिस्सा ले रहा था वो तो बेचारा तबाह और बर्बाद हो जाता था। क्योंकि अगर वो बड़ी फर्म से लोहा ख़रीद रहा है तो उसको महंगा मिल रहा होता था, और अगर वो कोई रॉ मटेरियल बड़ी फर्म को बेच रहा है तो वो रॉ मटेरियल बड़ी फर्म्स जो है कार्टेल बना के सस्ता ख़रीदती थी। तो इस तरह से कार्टेल्स जो हैं वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मुफीद था, मगर छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, छोटे कारखानों के लिए ये इंतहाई मनफी साबित हो रहा था। इन टैरिफ्स और कार्टेल्स के हवाले से अहम बात समझने की ये है कि ये एक पूरा निज़ाम बनाया गया था, यानी कि दिस वाज अ सिस्टम ऑफ टैरिफ्स एंड कार्टेल्स। और इसका मकसद, इस निज़ाम का, इन पॉलिसीज़ का मकसद ये था कि जो स्टील इंडस्ट्री है, जो आयरन इंडस्ट्री है, जो कोल इंडस्ट्री है, जो रेलवे इंडस्ट्री है, उसको ख़ास तौर पे प्रोटेक्शन मिले, उसको ख़ास तौर पे स्टेबिलिटी मिले। मैं आपको एक पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जर्मनी की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसके अंदर कलीदी किरदार रेलवेज ने अदा किया। तो रेलवेज के अंदर कलीदी किरदार कोल ने, आयरन ने, स्टील ने अदा किया। और ये कोल, आयरन, स्टील की जो
پیداوار تھی اس پیریڈ کے اندر ٹوٹلی ٹیرفس، کارٹلز اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اسٹیٹ انٹرونشن کے حوالے سے اس کو ایک نظام کے اندر رکھا گیا تھا، ایک ایسا نظام جس کے اندر یہ محفوظ رہے، پروٹیکٹڈ رہے، جہاں پہ کمپٹیشن نہ ہو، بلکہ بڑے بڑے جو بینکس تھے جو اس کو فائنینس کر رہے تھے وہ بھی اس چیز کی فیور میں تھے کہ یہ چیزیں، یہ انڈسٹریز پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے، کارٹلائزڈ ہونی چاہیے، ان کے آپس میں معاہدے ہونے چاہیے تاکہ مارکیٹ کی فلکچویشن ان کو افیکٹ نہ کرے۔ کارٹلز جو ہیں وہ اس چیز کے حوالے سے بھی لڑتے تھے اور جیتے بھی تھے کہ جی ہمیں جو را مٹیریلز ملنی، جو سیلز اگریمنٹ ہونی ہے، جو ایکسپورٹ ہونا ہے، جو امپورٹ ہونا ہے، جو ان پٹ استعمال ہونا ہے، جو آؤٹ پٹ نکلنی، یہ سب چیزیں جرمنی کے اندر ٹوٹلی کنٹرول تھیں۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر اگر آپ کارٹل سے چیز خریدتے تھے، اگر آپ کارٹل کا ایک طرح سے سپلائی چین کا حصہ بن جاتے تھے تو اس میں بھی آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ ملتا تھا، 4 to 5% آپ کو پہلے سے کم قیمت پر چیزیں ملتی تھیں، یعنی کہ ان اے سرٹن سینس حکومت، ریاست، بینکس وغیرہ یہ سب مل کر پرائسز کو کنٹرول کر رہے تھے۔ یہ ایک سینس میں پرائسز کو فری مارکیٹ یا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نتیجے میں بنانے کے بجائے یا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر چھوڑنے کے بجائے حکومت جو ہے ان چیزوں کو اور سرمایہ دار جو ہیں اور بینکس مل کر ان چیزوں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ کون سے بڑے بڑے کارٹلز تھے جرمنی کے اندر۔ میں تمام کارٹلز کے نام تو نہیں لوں گا، بہت زیادہ کارٹلز ہیں، مگر آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کارٹل کوئی کنسپریسی نہیں ہے، کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ کارٹل ایک ریٹن لیگل بائنڈنگ اگریمنٹ ہوا کرتا تھا کہ فرمز اکٹھی ہوتی تھیں، وکیل کو لے کر آتی تھیں اور وکیل جو ہے وہ فرمز کے درمیان ایک کانٹریکٹ باقاعدہ بناتا تھا جو کورٹ کے اندر پیش ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں 1873 سے آگے 1910 تک کتنے مختلف قسم کے آپ کو کارٹلز پگ آئرن میں مل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف رولڈ سٹیل کے اندر، ریل روڈ ریلز کے اندر، سٹیل بیمز کے اندر، وائر کی پروڈکشن کے اندر، پائپ کی پروڈکشن کے اندر، ملٹی پروڈکٹ کارٹلز وغیرہ، یہ سارے کارٹلز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جرمنی کی جو ہیوی انڈسٹری تھی اس زمانے کی تقریباً ساری کی ساری کارٹلائزڈ انڈسٹری تھی۔ اولیگوپلی سٹرکچر تھا ان کا۔ اولیگوپلی کا مطلب یہ ہے کہ چند بڑی بڑی فرمز تھیں اور وہ بھی فرمز آپس کے اندر طے کر چکی تھیں کہ ہم نے اتنی چیز پیدا کرنی ہے، پیداوار کی مقدار اتنی رکھنی ہے، قیمت بھی اتنی رکھنی ہے، ادھر بیچنی ادھر نہیں بیچنی، ادھر سے خریدنا ہے، خریدتے وقت بھی اس قیمت پہ خریدیں گے، بیچتے وقت بھی اس قیمت پہ بیچیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا کچھ ایک قسم کے اسٹیٹ اور فائنانس کیپٹل کے کنٹرول میں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب علی کیا یہ کارٹلز واقعی کامیاب تھے یا کیا انہوں نے بس جرمن قوم کا وقت برباد کیا اور ضائع کیا؟ تو فریڈرک لوچ لکھتے ہیں کہ the development of German industry is inconceivable without the high tariff rate۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیرف ریٹ قائم نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی ترقی نہ کر سکتے۔ اسی طرح بومر ایک رائسٹاگ کے ممبر کہتے ہیں the pig iron duty was the foundation of our iron and steel industry and that whoever destroyed this foundation would ruin the whole industry۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ ٹیرس وغیرہ ہٹا دیں، یہ کارٹلز وغیرہ ہٹا دیں، یہ ڈیوٹیز وغیرہ ہٹا دیں تو ہماری تو پوری انڈسٹری تباہ و برباد ہو جاتی، اس لیے یہ بہت ہی ضروری تھے۔ کیا واقعی یہ بات حقیقت ہے اور کیا ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ امپیریکل ایویڈنس کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ امپیریکل ایویڈنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم 3 مختلف کیٹیگریز بناتے ہیں، 3 مختلف قسم کی فرمز بناتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ورٹیکلی انٹیگریٹڈ سٹیل ملز ہیں، یہ بڑی بڑی سٹیل ملز ہیں، ان کے پاس کمبائنڈ بلاسٹ فرنسز تھے، ان کے پاس تھامس بیسنر سٹیل کنورٹرز تھے، ان کے پاس اوپن ہرتھ فرنسز تھے، رولنگ ملز تھیں، یعنی یہ بڑی صنعت ہے اور یہ شپ بلڈنگ کے اندر انوالو تھی، آرمامنٹس، ہیوی مشینری وغیرہ یہ سب چیزیں پرووائڈ کرتی تھیں۔ اور یہ ساری انڈسٹری ٹوٹلی کارٹلائز تھی۔ ان کا کارٹل کا نام تھا دا پگ آئرن سنڈیکیٹ، ایک کارٹل کا نام تھا، دوسرے کارٹل کا نام تھا دا اسٹیل مل فیڈریشن۔ اور یہ جو ممبرز آف دا فیڈریشن تھے یہ تقریباً 80% جرمنی کے اسٹیل کے پروڈکٹس پروڈیوس کرتے تھے 1911 سے، اور 57% مارکیٹڈ ہاف رولڈ اسٹیل بھی یہی پروڈیوس کرتے تھے۔ کارٹل اتنا اسٹرانگ تھا کہ تقریباً 57 to 80% جو پروڈکشن تھی اسٹیل کے پروڈکٹس کی وہ انہی کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں جی، دوسری کیٹیگری ہے نان انٹیگریٹڈ ملز کی۔ یہ ورٹیکلی نان انٹیگریٹڈ ملز تھی، ان کے پاس پڈلنگ فرنسز تھے، اوپن ہرتھ فرنسز تھے، رولنگ ملز تھی، مگر ان کے پاس بلاسٹ فرنسز بھی نہیں تھے اور تھامس بیسنر کنورٹرز نہیں تھے، یعنی کہ اس طرح میڈیم سائز کی ملیں تھیں۔ اور یہ ہاف رول سٹیل بھی بناتے تھے، روٹ آئرن بھی بناتے تھے، لائٹ رول پروڈکٹس بھی بناتے تھے، مگر ہیوی فنشڈ گڈز نہیں بناتے تھے۔ یہ ہیوی انڈسٹری میں شامل نہیں ہوگا، ہیوی گڈز یہ نہیں بناتے تھے، اور ان کی
मिलों का साइज़ होता था तकरीबन 100 लोग या 200 लोग यहाँ पे काम करते थे, और ज़ाहिर बात है इनके पास इतनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी भारी मशीनरी नहीं थी। तीसरी मिल है जो इसको हम कहेंगे स्मॉल मेटल वर्किंग शॉप्स। ये कास्टिंग फाउंड्रीज थी और छोटे छोटे कारखाने हुआ करते थे, और इनफैक्ट 2/3 एम्प्लॉयमेंट यहीं पे हुआ करती थी। मगर एक तरफ तो 2/3 एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे थी, मगर ये तकरीबन हाफ वैल्यू बनाते थे इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये इतने कैपिटल इंटेंसिव नहीं थे, ज़्यादातर हाथ से काम करने वाले लोग थे। इनकी फर्म साइज़ भी छोटी हुआ करती थी और उनके पास पॉलिटिकल पावर भी कम थी। यानी कि बेसिकली हमने क्या किया कि साइज़ से हमने इंडस्ट्री को, पूरी स्टील इंडस्ट्री को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया, और आपको ये बताया कि जो बड़ी इंडस्ट्रियां थीं वो कार्टेल्स की शक्ल में थी, और जो छोटी इंडस्ट्रियां थीं वहाँ कार्टेल्स नहीं थी। जो बड़ी इंडस्ट्रियां थीं वहाँ कैपिटल इंटेंसिव लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही थी, और जो छोटी इंडस्ट्रियां थीं ज़ाहिर बात है वहाँ पे लेबर इंटेंसिव और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो रही थी। अब देखते हैं जी इफेक्टिव प्रोटेक्शन क्या थी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल किस्म का यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, मगर आपने घबराना नहीं है, ज़रा गौर से सुनना, इतना कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले तो ERP क्या है? ERP का मतलब है जी इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन, और इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं T0 एंड TO एंड TI। ये है टैरिफ्स मार्क्स पर टन, मार्क्स उनकी करेंसी का नाम है, ऑन आउटपुट्स एंड इनपुट, यानी टैरिफ आउटपुट पे कितना लगा है वो हुआ TO, और टैरिफ इनपुट पे कितना लगा है वो है TI। ये देखें, ये हुआ TO और ये हुआ TI। अब देखते हैं दूसरी तरफ है PO और PI, ये है सिंपली जी प्राइस ऑफ वर्ल्ड मार्केट आउटपुट्स एंड इनपुट्स, और ये हो गया जी PO और ये हो गया PI। इसी तरह हम देखते हैं AI आर दी इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट्स। ये देख रहे हैं आपकी ये सीरीज लगी हुई इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट्स की, और ये दोनों ऊपर और नीचे इक्वेशन के अंदर शामिल कर ली गई है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन का मतलब ये है बेसिकली कि न्यूमरेटर में चेंज इन द वैल्यू एडेड पर यूनिट कॉस्ट बाय द टैरिफ, टैरिफ के नतीजे में कितना जो रेट है वो बढ़ गया, कीमत जो है वो कितनी बढ़ गई है। और नीचे क्या है? वैल्यू एडेड पर यूनिट एट वर्ल्ड प्राइसेस, दुनिया की कीमतों के हवाले से दुनिया की कीमतें नीचे लिखी गई। सिर्फ फर्क इतना है कि इसके अंदर ये नहीं सिर्फ लिखा गया कि टैरिफ के नतीजे में कीमत इतनी है और दुनिया की कीमत इतनी है, लिहाजा इतना फ़र्क है। उन्होंने किया ये है कि इनपुट और आउटपुट दोनों पे टैरिफ का जो असर हुआ है उसको साथ कैलकुलेट किया। ये इसलिए इक्वेशन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड महसूस होती है, मगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आइए आगे देखते हैं कि अब असर क्या हुआ। सबसे पहले तो बड़ी मिलों को देखते हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड फर्म्स इन एटलीस्ट पार्शियली कार्टेलाइज्ड ब्रांचेस। 1883 से हमारे स्टेटिस्टिक्स 1911 तक जा रहे हैं, और ओवरऑल अगर आप स्टेटिस्टिक्स को देखें तो आपको नजर आएगा ओए होए होए होए, ये तो सारा पॉजिटिव में, कहीं 18% फायदा है, कहीं 48%, कहीं 70, कहीं 67, कहीं 52% वगैरह। खास तौर पे 1900s के अंदर तो डाटा बहुत ही हाई है कि कितने हैवी टैरिफ्स हैं, और पिग आयरन फॉर सेल, हैवी रोल्ड स्टील, लाइट रोल्ड स्टील, ऑल स्टील गुड्स, पिग आयरन वगैरह सबको फायदा हो रहा है। उसके बाद हम जाते हैं वर्टिकली नॉन इंटीग्रेटेड फर्म्स, तो वहाँ पे हमारे डाटा ये नज़र आता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हुआ है, मगर कहीं कहीं पर नेगेटिव भी असर हुआ है, कहीं कहीं पर ज़ीरो हुआ है, इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना कि हैवी इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। और फाइनली जब हम देखते हैं वर्टिकली नॉन इंटीग्रेटेड फर्म्स इन नॉन कार्टेलाइज्ड ब्रांचेस, जो सबसे छोटी फर्म्स हैं, तो यहाँ पे तो माय गॉड क्या नज़र आता है कि सारा कुछ ही नेगेटिव के अंदर है। -9, -10, -10, -9, -5, 0, 0, -1 वगैरह। तो हमें नज़र ये आ रहा है कि इनफैक्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है, उनको तो अपना रेट पहले से बेहतर मिल रहा है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ओए होए होए उनको तो बड़ा ही नुकसान हो रहा है जी इस कार्टेल का, क्योंकि जो चीज़ वो बना रहे हैं उनको अपना रॉ मटेरियल, उनको अपनी इनपुट जो है पहले से ज़्यादा महंगी पड़ रही है। तो लिहाजा आए जी इसको अब डालते हैं एब्सोल्यूट फिगर्स के अंदर कि इस कार्टेल से किस इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो छोटी इंडस्ट्री से शुरू करते हैं, जहां आपने देखा कि सारे फिगर्स नेगेटिव में थे, उनको कार्टेल का नुकसान हो रहा था, वो बार बार ये कह रहे थे इस कार्टेल को और इस टैरिफ को ख़त्म करो। मगर आइए देखते हैं फिगर्स के हिसाब से। कास्ट आयरन फाउंड्रीज हैड टू पे 8 मिलियन मार्क्स पर ईयर मोर फॉर इनपुट्स ऑफ पिग आयरन इन 1883। ठीक है, आगे देखते हैं द एनुअल कॉस्ट ऑफ देम प्रोडक्शन रोज टू 28 मिलियन मार्क्स इन 1906, देन ड्रॉप्ड ऑफ टू 21 मिलियन मार्क्स। यानी कि ओवरऑल उनको 8 मिलियन मार्क्स से लेके तकरीबन 28 मिलियन मार्क्स तक नुकसान हो रहा था। जी हाँ, छोटी मिलों को, छोटे कारखानों को
टैरिफ्स और कार्टेल्स के नतीजे में जो कीमतें जिस तरह से बन गई थी उनको नुकसान हो रहा था। मगर दूसरी तरफ देखते हैं कि बड़ी मिलों के साथ क्या हो रहा था। जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्टील मिल्स थी, बड़ी मिलें, उनको 1883 के अंदर 15 मिलियन मार्क्स का फायदा हुआ और फिर आगे जाके ये 80 मिलियन मार्क्स पे पहुंच गया। और 1900 जब ये सबसे ऊंचे थे, टैरिफ बैरियर्स और सब कुछ सबसे ऊंचे थे, उनको 120 मिलियन मार्क्स का फायदा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि नुकसान जो है वो 8 मिलियन से 28 मिलियन के दरमियान था, मगर फायदा जो है वो 15 मिलियन से 120 मिलियन के दरमियान था। तो फायदा किस तरफ ज्यादा था? इस तरफ डेफिनेटली ज्यादा था। मगर एक सेंस में ये आप कह सकते हैं कि छोटी मिलें जो हैं वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रही थी बड़ी मिलों को। आइए अब एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स देते हैं। 1906 and 8 and 1911 and 13 the transfer to vertically integrated mills through the tariff cartel system equaled almost 0.2% 0.2% जो है वो छोटी मिलें जो हैं वो बड़ी मिलों को एक तरह से सब्सिडाइज कर रहे हैं। एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट का 7-8% वैल्यू एडेड ऑफ द इंटायर मार्केट ऑफ द इंटायर मेटल प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है उनको फायदा हो रहा था बड़ी मिलों को। तो अब आप कहेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी में देखें अगर, तो ओवरऑल बड़ी मिलों को जो फायदा हो रहा है वो ज्यादा है और छोटी मिलों को जो नुकसान हो रहा है वो कम है, क्योंकि ये तो टोटल 120 मिलियन मार्क्स तक चला जाता है और ये टोटल जो है 28 मिलियन मार्क्स तक जाता है। तो हाँ, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो फिर तो आप कहेंगे कि तो खाते में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं हम। मगर ओवरऑल बड़ी मिलों को जितना फायदा हो रहा है उतना नुकसान छोटी मिलों को नहीं हो रहा, मगर छोटी मिलों को नुकसान हो रहा है और वो अपना प्रोडक्ट जो है बड़ी मिलों को दे रहे हैं। इकोनॉमिस्ट को इंसेंटिव के बारे में बात करने का बहुत शौक है जी। इंसेंटिव्स की वजह से इकोनॉमी ग्रो करती है। अब ये जो कार्टेल्स और टैरिफ्स कायम हुए थे, इससे भी एक सर्टेन इंसेंटिव स्ट्रक्चर पैदा हुआ। वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या था? वो ये था फॉर वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन से मुराद हमारी ये है कि अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, रोलिंग मिल्स हैं मेरी, पडलिंग एंड स्टील फर्नेसेस हैं या ब्लास्ट फर्नेसेस हैं, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रहा हूँ, मुझे बेनिफिट ये करेगा। अगर मैं कार्टेलाइज्ड इंडस्ट्री हूँ, अगर मैं टैरिफ प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री हूँ, तो मुझे बेनिफिट ये करेगा, मेरे लिए बेनिफिट ये होगा कि जो पीछे सप्लाई चेन है उसको भी मैं अपने कंट्रोल में ले लूँ, मैं दूसरों से ना खरीदूं, बल्कि मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि वर्टिकल इंटीग्रेशन, खास तौर पे बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन के लिए काम करूं। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन से मतलब ये है कि जो मेरी इंडस्ट्री के अंदर इनपुट्स इस्तेमाल होने वो मैं किसी तरह अपने साथ ही खींच लूं, या तो उसको मैं अपनी इंडस्ट्री में ही शामिल कर लूं, या मैं जिसने मुझे सप्लाई करना है उसके साथ कोई मुआहदा कर लूं कि भी तुमने मुझे इतनी चीज़ें प्रोवाइड करनी और इतने रेट पर मैं खरीदूंगा। तो इस तरह से जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन थी कार्टेल्स और टैरिफ्स के नतीजे में एक किस्म की हवाले से जर्मन इंडस्ट्री के ऊपर एक इंसेंटिव था कि वो बैकवर्ड्स इंटीग्रेशन करे, अपनी सप्लाई चेन जो है उसको पूरी को तय करे और पूरी सप्लाई चेन के अंदर कोई ऊपर नीचे इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एक स्टडी सप्लाई आए, एक स्टडी रेट पे आए, ताकि एक स्टडी रेट पे चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ सकें। इसका मतलब ये है कि ये जो टैरिफ्स थे और ये जो कार्टेल्स थे, इसके नतीजे के अंदर जो फ्लक्चुएशन है मार्केट की, जो प्राइसेस का ऊपर नीचे होने का और सप्लाई का ऊपर नीचे होना है, एग्रीगेट सप्लाई ऊपर नीचे होने का जो अमल है, या डिमांड के ऊपर नीचे होने का जो अमल है, ये सारा अमल जो है वो कैंसिल आउट हो जाए और एक स्टेडी सप्लाई मिले और एक स्टेडी आउटपुट भी मिले। अब आप ये कहेंगे कि जनाब इसका मतलब तो ये है कि जो कंपटीशन का इंसेंटिव था जिसके नतीजे में एफिशिएंसी बढ़ती, वो तो आपने ख़त्म कर दिया। तो इसका जवाब ये है कि कार्टेल्स के नतीजे में कैरेट जो है वो तो कायम रही, मगर डंडा जो है वो गायब हो गया। डंडा और कैरेट का क्या मुहावरा है, यानी कि अगर खोते को दौड़ाना होता है तो आगे आप उसको गाजर दिखाते हैं और पीछे से डंडा मारते तो वो भागता है। तो गाजर अभी तक कायम है, मगर पीछे वाला डंडा जो है वो ख़त्म है। गाजर किस सेंस में कायम है? गाजर इस सेंस में कायम है कि अगर ये फार्म्स पहले से ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करेंगी तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगी, ज़्यादा पैसे कमाएंगी। मगर ये है कि क्योंकि सारी इंडस्ट्री सप्लाई चेन उनको प्रोटेक्ट किया हुआ, उनकी आउटपुट इनपुट ये वो सब कुछ, उनकी डिमांड वगैरह सारी कुछ प्रोटेक्ट की हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंडस्ट्रीज बैंकरप्ट नहीं हो सकती, ये इंडस्ट्रीज तबाह नहीं हो सकती। इंडस्ट्री ने काम करते रहना है और काम करते करते वो आगे डेवलप भी कर जाती है। जनाब अली, इस सिलसिले में मैं शुम्पेटर का कोट आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, जिसने बड़ी अक्लमंद बात की। उसने कहा परफेक्ट कॉम्पिटिशन इम्प्लाइज फ्री एंट्री इनटू एवरी मार्केट
But perfectly free entry into a new field may make it impossible to enter it at all. क्यों? The introduction of new methods of production and new commodities is hardly conceivable with perfect and perfectly prompt competition from the start. अगर perfect competition हो और आप नई चीज़ इंट्रोड्यूस करें तो 2 सेकंड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्फॉर्मेशन तो हर जगह शेयर होगी. वो जब शेयर होगी तो और लोग जो है वो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देंगे. तो कोई भी बंदा रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, इतनी भारी नई मशीनरी लेके आऊं और वो उसमें से मुझे कोई फ़ायदा भी ना हो, बल्कि 2 सेकंड के अंदर वो नई मशीनरी जो है कोई और ले आएगा तो मेरा तो प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा. तो मेरे पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि मैं रिस्क लूं और नई मशीनरी जो है उसको नाफिज करूं. इसी तरह एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जर्मन कार्टल्स शेल्टर्ड सम इनएफिशिएंट फर्म्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव प्रेशर. कार्टल्स प्रमोटेड द राइज ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट फर्म्स. तो एक तरफ तो ये दुरुस्त है बात कि कुछ इनएफिशिएंट फर्म्स जो हैं वो कार्टेल्स और प्रोटेक्शन की वजह से कायम रहीं, मगर दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी और सबसे बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी होती चली जा रही थी क्योंकि वो इतना मुनाफा कमा रहे थे और उस मुनाफे को वो री इन्वेस्ट करी जा रहे थे कि वो इफिशिएंसी उनकी बढ़ती चली जा रही थी. आइए कंपेयर करते हैं कि ब्रिटेन और जर्मनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हुआ. ब्रिटेन के पास कोई मेजर बड़े कार्टेल्स नहीं थे, कार्टेल्स मौजूद थे मगर वो इस जर्मनी के मुकाबले में कमज़ोर कार्टेल्स थे. तो फिर देखते हैं कि ब्रिटेन और जर्मनी का कैसे मुकाबला हो. ब्रिटेन में फ्री कंपटीशन ज़्यादा है, टैरिफ बैरियर्स कोई है नहीं, कार्टेल्स जो हैं वो बड़े कमज़ोर हैं. और जर्मनी के अंदर बिल्कुल उलट है, टैरिफ बैरियर्स बड़े तगड़े हैं, कार्टेल की फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बड़ी हाई है. तो क्या होता है, जर्मन प्रोडक्टिविटी इन स्टील मैन्युफैक्चर एवरेज अबाउट 10% हायर देन द ब्रिटिश. ओए ये कैसे हो गया? जर्मनी की स्टील प्रोडक्शन जो है वो ब्रिटेन से 10% ज़्यादा आगे. जर्मन वो 7 to 14% मोर एफिशिएंट देन द ब्रिटिश एट प्रोड्यूसिंग हाफ रोल्ड स्टील. हाफ रोल्ड स्टील में भी 7 से लेकर 14% वो ज़्यादा एफिशिएंट थे. जर्मन सुपीरियरिटी इन द स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स वाज 5 to 9%. उसके अंदर भी वो आगे थे. ये कैसे हो रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि सारे इकोनॉमिस्ट आपको कह रहे हैं कि कंपटीशन होगा, कंपटीशन के नतीजे में इनोवेशन होगी तभी ग्रोथ होगी, और जर्मनी बिल्कुल उसके उलट करी जा रहा है. टैरिफ भी लगा रहा है, कार्टेल्स भी कर रहा है, स्टेट इंटरवेंशन हो रही है, प्राइसेस सारी फिक्स हो रही हैं, और फिर भी वो ब्रिटेन से ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रहा है. ये कैसे? इसकी वजह यह है कि कार्टेल्स रिड्यूस रिस्क. जर्मनी की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सारी पॉलिसी थी वो थी ये कि हमने रिस्क कम करना है. कैपिटल के लिए रिस्क नहीं होना चाहिए. जो चीज़ इन्वेस्ट करे, जो बंदा इन्वेस्ट करे, जो कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करे, उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि भैया आप इन्वेस्टमेंट करें, आप पैसे बनाएंगे ही बनाएंगे, कोई रिस्क नहीं है आपके कैपिटल के साथ, ताकि इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए. कैसी अजीबोगरीब किस्म की बात है. So the large mills have higher fixed costs. This means greater losses when demand and prices fall. This is a greater risk. अगर बड़ी फैक्ट्री आप लगा लेते हैं, ठीक है, एक सरमायादार है, वो सोचता है ओ मैं तो स्टील मिल लगाऊंगा, ठीक है, और वो बड़ी स्टील मिल लगाना चाह रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टील मिल होने के लिए उसको काफ़ी बड़ा होना पड़ेगा, उसका स्केल काफ़ी होना पड़ेगा. वैसे भी जर्मनी ने अगर ब्रिटेन के साथ compete करना है तो वो उसी स्केल पे नहीं काम कर सकता जिस स्केल पे ब्रिटेन या फ्रांस काम कर रहा है. उसको स्केल बढ़ाना है. जितना स्केल आप बढ़ाते हैं उतनी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है. तो लिहाजा लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. मगर लार्ज इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे अगर मार्केट फंडामेंटली अनस्टेबल है. ये नहीं कि मार्केट मुनाफा नहीं दे रही, मार्केट मुनाफा दे रही है मगर हर साल बराबर मुनाफा नहीं आ रहा. किसी साल में बड़ा ज़बरदस्त मुनाफा आ रहा है, किसी साल में बहुत कम आ रहा है. एवरेज मुनाफा लेट से वही है मगर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है. जब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है तो जो छोटी मिल है वो बंद कर लेगी. उनके पास तो 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनका सरमाया भी छोटा सा है, उनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता. मगर बड़ी मिल जब 1 साल के लिए बंद होगी तो वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगी. उसका इतना सारा जो सरमाया है वो ज़ाया हो जाएगा. वो इतनी देर के लिए अपने आप को बंद कर ही नहीं सकती. इसका मतलब ये कि जितना ज़्यादा सरमाया है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब मार्केट अनस्टेबल है, जब मार्केट वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो सरमायादार की प्रेफरेंस ये होती है, मंडी की प्रेफरेंस ये होती है कि छोटा सरमाया लगा दो, सेफ चीज़ों में सरमाया लगा दो, रियल एस्टेट में सरमाया लगा दो, मगर बड़ी सनत में सरमाया ना लगा. अब देखिए पाकिस्तान के अंदर मार्केट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, इस सेंस में कि महंगाई बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है. आपको पता है 45% से भी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स ऊपर चला गया है. तो इसका मतलब क्या है, जब प्राइसेस इतनी वेरी करनी, इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी मार्केट के अंदर, तो कोई सरमायादार अपना पैसा पाकिस्तान में लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा. वो कहेगा अगर लगाएगा तो रियल एस्टेट में लगा देगा, मगर कोई बिजनेस खड़े करने की वो कोशिश नहीं करेगा. वैसे भी अब इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ गए कि वो कर्जा लेके भी अपना बिजनेस नहीं लगा सकता. तो इनफैक्ट इंस्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट को इवन आउट जब
حکومت نے کیا ان ٹیرفز کے ساتھ اور کارٹل فارمیشن اور پرائس کنٹرولز وغیرہ کے ساتھ، تو انہوں نے مارکیٹ کی رسکینس کو کم کیا، اور رسکینس کو جب کم کیا تو زیادہ لوگوں نے انویسٹ کیا۔ ایک اور طریقہ ان کے پاس یہ تھا کہ انہوں نے جوائنٹ سٹاک کمپنیز بنائی، جہاں جوائنٹ لائبلٹی، جوائنٹ سٹاک بینکس بنائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائی۔ گورنمنٹ نے کئی دفعہ بڑے بڑے ریلوے میگنیٹس کو ایک طرح سے گارنٹی کر دیا کہ 4-5% پروفٹ آپ کو لازمی ملے گا، ہم آپ سے آپ کی چیزیں خرید لیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور یہ پورا ایک انسینٹو سٹرکچر بنا کہ ورٹیکل بیکورڈ انٹیگریشن بھی ہوئی، پوری سپلائی کرو کے اندر انٹیگریشن ہوئی، اور جو یہ بڑی بڑی ملیں تھیں ان کے پاس کیپٹل ایکیومولیشن کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی، کیپٹل ان کے پاس زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا، لہٰذا انہوں نے انویسٹمنٹ بھی تیزی سے کرنی شروع کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے برٹش اسٹیل کو اوورٹیک کر لیا۔ برٹش اسٹیل مینوفیکچررز جو تھے، جہاں مارکیٹ اتنی کنٹرول نہیں تھی، فری کمپٹیشن تھا، وہاں مارکیٹ انسٹیبلٹی بہت زیادہ تھی، تو لہٰذا برٹش کیپٹلسٹ پریفر یہ کرتے تھے کہ ہم کوئی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کریں، بڑی انویسٹمنٹ نہ کریں ورنہ سارا پیسہ جو ہے وہ ایک ہی چیز میں ضائع ہو جائے گا۔ وہ کہتے تھے چھوٹی چھوٹی ڈائیورسفائڈ انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ کا کیپٹل جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اور جرمنی کے اندر ایسے نہیں ہو رہا تھا، بڑی انویسٹمنٹ بڑی اسکیل پہ کی جا رہی تھی، اور رسک کو کم کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کیا جا رہا تھا، گورنمنٹ سیکٹر بھی اس کو انکریج کر رہا تھا کہ بھائی اس کے اندر انویسٹ کرو، بینکس بھی انکریج کر رہے تھے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ گریٹر ویریبلٹی ان ڈیمانڈ کین میک اٹ ریشنل ٹو انویسٹ ان لیس کیپٹل انٹینسو پلانٹس۔ اسمال پلانٹس جو ہیں وہ کم رسکی ہیں، بڑے پلانٹس جو ہیں وہ زیادہ رسکی ہیں۔ تو جہاں پہ ویریبلٹی ان ڈیمانڈ ہے، جہاں پہ مارکیٹ انسٹیبلٹی ہے، جہاں پہ والیٹیلٹی ہے پرائسز کی، وہاں پہ لوگ پریفر یہ کرتے ہیں، سرمایہ دار بھی پریفر یہ کرتا ہے کہ چھوٹا سرمایہ لگایا جائے، ڈائیورس چیزوں میں لگایا جائے، چھوٹے اسکیل پہ پروڈکشن کی جائے۔ یہ ایک ریشنل ڈیسیجن ہے اس کے پارٹ پہ، کیونکہ وہ رسک اورس ہے، وہ کہتا ہے میں اپنا سرمایہ رسک نہیں کرنا چاہتا۔ کیسی مزیدار قسم کی بات پتہ چلی آپ کو۔ دوسری دلچسپ بات یہ تھی ان کارٹلز کے بارے میں کہ کیونکہ ان کا کارٹلز کا جو پروفٹ ہے وہ تو گارنٹیڈ ہے، کیونکہ ان بڑی بڑی فرمز کی آؤٹ پٹ گارنٹیڈ ہے، ایک طرح سے حکومت نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا، ان کو پروٹیکشنسٹ ڈیوٹیز یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ تو ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ جو ٹرانسفر آف انفارمیشن تھی، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ پروٹیکشن کے نتیجے میں یہی انڈسٹریز اب بیکورڈلی انٹیگریٹ ہو چکی تھیں، ورٹیکل انٹیگریشن ان کی ہو چکی تھی، جو بھی ان کی انپٹس تھیں اس کے اندر یہ انٹیگریٹ ہو چکی تھی۔ تو اب اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک سیکشن آف پروڈکشن پروسیس میں کوئی نئی تحقیق ہوئی، کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی، کوئی نئی دریافت ہوئی، تو ان کے بینیفٹ میں تھا ان کے کارٹلز میں کہ یہ ہم پیچھے ڈاؤن دا لائن سپلائی چین میں بھی انفارمیشن اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ پرووائڈ کریں تاکہ ہمارے انپٹس ہی سستے ہونے شروع ہو جائیں اینڈ سو آن۔ ان کے بینیفٹ میں تھا یہ کہ کیونکہ وہ انٹیگریٹڈ تھے تو وہ انفارمیشن بھی شیئر کر سکتے تھے اور کرتے تھے، ٹیکنالوجی شیئر کرتے تھے اور کرتے تھے تاکہ ان کی پیداوار اور مزید سستی ہو اور وہ زیادہ منافع کمائیں۔ تو لہٰذا نتیجہ یہ ہوا اس چھوٹی سی ڈسکشن کا کہ یہ جو ٹیرس اور کارٹلز کا سسٹم تھا یہ ایک ایسا نظام تھا کہ جب منڈی اس طرح کر کے ڈپریشن میں نیچے جاتی تھی جس طرح آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، تو بیسکلی حکومت گارنٹی کرتی تھی، کارٹلز گارنٹی کرتے تھے، بینکس، گورنمنٹ، یہ وہ اسٹیٹ، سارا سسٹم ایسے بنا ہوا تھا کہ اگرچہ اکانومی نیچے جا رہی ہے مگر یہ جو انڈسٹریز کارٹلائزڈ اور پروٹیکٹڈ ہیں یہ نیچے نہیں جائیں گی، ان کی لیے جو ڈیمانڈ ہے وہ ویسے کی ویسی ہی رہے گی، باقی اکانومی نیچے بھی جائے گی مگر یہ جو ہے اسی طرح چلتی رہیں گی، اور کیونکہ یہ اسی طرح چلتی رہیں گی تو یہ باقی اکانومی کو بھی اپنے ساتھ پل کر لیں گی۔ کیوں پل کر لیں گے؟ کیونکہ ریلویز جو ہے وہ جب قائم ہوگا اور بنتا چلا جائے گا تو وہ پوری ایک سپلائی چین کو اپنے ساتھ کھینچتا ہے، وہ ڈیمانڈ پیدا کرتا ہے پوری مارکیٹ کے اندر۔ تو ایک طرح سے جرمنی نے اس ٹیرف کے سسٹم، کارٹل کے سسٹم، اسٹیٹ مینجمنٹ اور فائنینس کیپٹل کے سسٹم یعنی جوائنٹ اسٹاک کمپنیز اور جوائنٹ اسٹاک بینکس کے نتیجے میں منڈی کو کنٹرول کر کے جو ریٹ آف انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو تیز کیا۔ لو جی اب ہم فائنل کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں۔ 4 مختلف نتائج ہیں جی۔ ٹیرفز اینڈ کارٹلز ایک نظام کی طرح کام کر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں جرمن سٹیل پرائسز جو ہیں وہ ورلڈ پرائسز سے ذرا اونچی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ان پٹ کاسٹ جو ڈومیسٹک کارٹلز نے قائم کیے ہوئے تھے، جو کارٹلز چیزیں خریدتی تھیں انہوں نے اس کو دبایا ہوا تھا، جو کارٹلز چیزیں بیچتی تھیں انہوں نے وہ مہنگی بیچنی شروع کر دیں اینڈ سو آن۔ تو بڑی انڈسٹری کو فائدہ تھا، چھوٹی انڈسٹری کو نقصان تھا، مگر اس کا انسینٹیو یہ ہوا، اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو بڑے بڑے کارٹلز تھے انہوں نے بیکورڈ انٹیگریشن کی، یعنی سپلائی چین کے اندر انٹیگریشن کی۔ یہ ساری لارج اسکیل انڈسٹریز تھیں اور ٹیرفز جو ہیں وہ ان کے لیے بنائے گئے تھے، لارج اسکیل انڈسٹری کے لیے۔ اسمال اسکیل انڈسٹری نے اس سے نقصان اٹھایا، اور آخر میں یہ کہ کمپٹیشن کو ریسٹرین کرنے کے نتیجے میں
लेस एफिशिएंट नहीं हुए वो, बल्कि पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो गए। क्यों? ब्रिटानिया का मुकाबला करने में कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो टैरिफ कार्टेल सिस्टम था, इसने इनफैक्ट एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। किस तरह? नंबर एक तो ये कि सप्लाई चेन इंटीग्रेशन कर दी, तो वो सारी की सारी एक ही सप्लाई चेन बन गई। और दूसरा ये कि इन्होंने रिस्क कम कर दिया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ में जो सरमायादार रिस्क लेता है वो कम हो गया, तो लिहाजा बड़े स्केल की कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई। और यही वजह है कि हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी डिफरेंशियल्स ऑफ द मैग्नीट्यूड एस्टिमेट हियर कैन अकाउंट फॉर अ थर्ड टू अ हाफ ऑफ द डिफरेंस इन टोटल आउटपुट ऑफ द ब्रिटिश एंड जर्मन इंडस्ट्रीज एट द एंड ऑफ द पीरियड। यानी जर्मनी ने बड़ी तेज़ी से ब्रिटेन के साथ कैचअप किया, इसलिए नहीं कि उन्होंने फ्री मार्केट इस्तेमाल की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने फ्री मार्केट की इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के नतीजे में उन्होंने कैपिटल की एक्यूमुलेशन के प्रोसेस को तेज किया। यह था पैराडॉक्स जर्मन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश ये है और इल्तमास ये है कि ये सब टीचिंग मटेरियल, ये सब मटेरियल मैं आपके लिए बनाता हूँ, और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि नॉलेज जो है वो पाकिस्तान के अंदर फैले, वो आम हो। तो आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, पोस्ट करें, लोगों को बताएं कि यार ये लेक्चर सुना करो, मज़ेदार हैं, दिलचस्प हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।